सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 9 नवंबर है, दिन बुधवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 24 कत्तक है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसदे हां, पर सब तो पहलां आपां मौसम की गल करांगे। मौसम विभाग ने अज अते कल मींह पैण दी पेशीन गोई कीती है ते ये मींह पराली कारण फैले प्रदूषण तो राहत दवा सकता है, क्योंकि पराली दे प्रदूषण ने लोकां दा साह बंद कर रखिया। तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दियां। ये प्रकाश पुरब वाले दिन दियां तस्वीरां ने। शाम हुंदे हुंदे पूरी जिहड़ी पराली दे धुएं दी परत, इस नूं पराली दा प्रदूषण ही कहा जा रहा है। हालांकि असीं इसका दावा नहीं करते, पर पराली तो बिना होर कोई प्रदूषण का कारण भी नहीं है। गुरपुरब वाले दिन भावें पटाखे भी चलाए जाते हैं, पर इन्नी वड्डी मात्रा नहीं हुंदी। पराली का प्रदूषण ते पटाखियां का प्रदूषण मिल के ये सारा कुछ जिहड़ी सारी स्मॉग है वो बनी हुई है। सड़कों के उत्ते मोहाली शहर दीयां सड़कां ने। शहर दे विच तुसीं देखो कि किस हद तक स्मॉग है जिहड़ी वो फैली हुई है। लोकां दा साह लैना इत्थे मुश्किल होया पिया, लोकां दे नक्क विच दम आया पिया। मौसम विभाग ने 9 और 10 नवंबर नूं यानी कि अज ते कल नूं मींह पैण दी पेशीन गोई कीती है, ते जे मींह वधिया पै जावे तां लोकां नूं इस प्रदूषण तो राहत मिल सकदी है, क्योंकि आसमान दे विच फैलिया ये प्रदूषण है जिहड़ा उस नूं पानी ही थल्ले डेग सकदा है। पिछले कई दिनों तो मालवा खित्ते विच पराली साड़न दे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिस करके बच्चों ते बजुर्गों नूं खास करके सेहत दीयां मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। वातावरण ते मनुखी सेहत पूरी तरह नाल दाਅ ते लगी हुई है। कल जदों गुरु नानक साहिब दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा सी ते पूरे पंजाब दे विच स्मॉग फैली हुई है। इस दरम्यान मन दे विच ही ख्याल आ रहा सी कि गुरु नानक साहिब दे पवन गुरु पाणी पिता वाले उपदेश दियां असीं सारिਆਂ ने रल के धज्जियां उड़ा दित्तियां ने। गुरु साहिब ने ये सारियां जिहड़ियां कुदरती नियामतां सानूं मिलियां होईयां ने उन्हां दे बारे उचारिया सी। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। सो अज इंसान आप ही अपने आप दी बर्बादी कर रहा है। जरूर आस करांगे कि मींह जरूर पै जावे। कल पूरी दुनिया दे विच प्रकाश दिहाड़ा बड़ी शरधा ते उत्साह दे नाल मनाया गया। हालांकि मौजूदा दौर दे विच प्रकाश दिहाड़े जां फिर सिख कौम दे नाल संबंधित जिहड़े भी दिहाड़े हुंदे हन जां फिर जिहड़े रीति रिवाज हुंदे हन, जिथे वो सादगी दा प्रतीक मन्ने जांदे सन, गुरु साहिबाना दे उपदेशां दे मुताबिक उन्ने ही वो चकाचौंध दे विच रलदे जा रहे ने। गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके भी रोशनियां जां फिर पटाखेबाजी इहो जिहियां चीज़ां अजकल बहुत ज़्यादा दिख रही ने। गुरुद्वारों के बाहर पटाखे विकने शुरू हो गए ने। कई सुहिरद लोगों ने ये सवाल भी चुके ने कि असी लभ रहे हैं कि गुरु साहिब ने किहड़ियां किताबां दे विच लिखिया सी कि प्रकाश दिहाड़े पटाखे चला के मनाउणे ने। यानी कि गुरु साहिब दीयां सिक्ख्यावां नूं अपने जीवन विच धारण करन तो वध असी लोग दिखावे दे विच ज़्यादा फसे होए हां। पटाखे चला के नाल फोटोआं खिचा के गुरुद्वारे दे विच भी इस तरह मोम दियां बणियां मोमबत्तियां जगा के उस दे नाल फोटोआं खिचा के असी सोशल मीडिया ते अपलोड करके दिखाने कि असी गुरु नानक साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया। ज़्यादातर जिहड़े लोग ने इस गल दे विच ज़्यादा रुझे होए ने। खैर, गुरुद्वारा ननकाना साहिब जिथे गुरु साहिब दा प्रकाश होया सी उत्थे नगर कीर्तन सजाया गया। भारत तो भी संगत उत्थे पहुंची हुई है। इसी तरह सचखंड स्थित दरबार साहिब विखे अलौकिक जलौ सजाए गए, दीपमाला की गई। गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े नूं लैके विस्तार दे विच सारी खबर तुहानूं अगे दसदे हां। अज दी एक सब तो वड्डी जिहड़ी गर्म खबर रहेगी वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नवे प्रधान दी चोण रहेगी। अज पूरा दिन खालस टीवी ते भी असी इस चोण दी कवरेज है जिहड़ी वो तुहानूं दिखाउंदे रहांगे। हालांकि SGPC के इजलास के अंदर दीयां तस्वीरां तां दिखाउण दी इजाजत नहीं हुंदी, पर पल पल की अपडेट है जिहड़ी वो असीं जरूर दिंदे रहांगे। अज मुख मुकाबला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर अते मौजूदा प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे विचाले होवेगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चोण तो एक दिन पहलां कल फिर शाम नूं बीबी जगीर कौर नूं अपील की कि हाले भी सोच लैण, वो एक सेंटर की जिहड़ी पार्टी है उस दे हत्थे चढ़ के जिहड़ी पंथक पार्टी है उसनूं नुकसान ना करवाउण।
ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਊ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 107 ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇ 157 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 185 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 157 ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ VOTING ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ VOTING ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ। ਉਹ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ VOTING ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 107 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਸਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਧੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਟੌੜਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਟੌੜਾ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਟੌੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਟੌੜਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਟੌੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि की होएगा। 1 ਵਜੇ इजलास शुरू होना है। इस दरम्यान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान और संगरूर तो MP सिमरनजीत सिंह मान ने ऐलान कर दिता है कि श्रोमणी कमेटी चोणां दे विच साडी पार्टी किसी की हमायत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दोवें पासे मसंद ने, इस करके असीं किसी की हमायत नहीं करांगे। वारिस पंजाब के जथेबंदी के नौजवान लीडर अमृतपाल सिंह नूं भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा सी तां उन्हां दा जवाब सी कि इह तां ओह गल होई पई है, एक काणा दूजे काणे दे नाल लड़ रहा है, यानी कि दोवें धिरां ही काणियां ने संगत किहनूं चुणे। सो जे SGPC भी श्रोमणी अकाली दल के हत्थों खुसदी है तां श्रोमणी अकाली दल की बेड़ी पूरी तरह दे नाल डुब जाएगी। इस दरम्यान सियासी पार्टियां भी तंज कस रही ने। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ने श्रोमणी अकाली दल की दुर्दशा दे लई बादल परिवार नूं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शहीदों की पार्टी का माड़ा हशर कोई एक दिन च नहीं होया, बल्कि लीडरशिप वालों 2.5 दहाकियां तो सत्यानाश किया जा रहा सी, जिस करके पार्टी की बेड़ी डुब गई है। मीथियर ने अज होने वाली प्रधानगी की चोण बारे कहा कि पंजाब बादलों नूं ते बीबी जगीर कौर नूं दोवां नूं जाणदा है। लिफाफे विचों प्रधान निकलण की गल करन वाली बीबी जगीर कौर खुद उस लिफाफे विचों निकली पर्ची राहीं प्रधान बनती रही है। सो दोनों नूं इन्हां ने इस पार्टी ने भी इक्को जिहे ही दस्सिया है। सो उड़ीक करदे हां अज 1 वजे इजलास शुरू होने तो बाद अंदाज़ा है कि 3 वजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। गुरु नानक साहिब के प्रकाश दिहाड़े मौके की एक तस्वीर तुहानूं इंदौर शहर की दिखाने आ, जिथे सिख वड्डी गिणती विच वसदे ने। उत्थे समागमां दे विच पंथ प्रसिद्ध रागी जथे भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी नूं बुलाया गया सी, पर भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी ने स्टेज तो कीर्तन करन दी बजाय जदों संगत नूं लानतां पाईआं तां सारे हक्के बक्के रह गए। दरअसल इंदौर के गुरुद्वारा सिंह सभा दे विच जिथे भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी नूं सद्दिया गया सी, उत्थे ही उस ही स्टेज ते उन्हां दे कीर्तन करन तो पहलां कांग्रेस दे लीडर कमलनाथ नूं सन्मानित किया गया। सिखां ने गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े ते उस लीडर नूं सन्मानित किया जिस दी 84 कतलेआम दे विच शमूलीयत दसी जाती है, जिहड़े कई केसां दे विच फसे हुए ने। उस सारी कार्रवाई का उत्थे बैठी संगत ने तो कोई विरोध नहीं कहते किया, पर जो भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी की वारी आई स्टेज ते सज के बैठे तो उन्होंने कीर्तन करन तो इनकार कर दिता। उन्होंने तिखे शब्दों के विच संगत नूं लानतां पाईआं कि तुसीं इत्थे चुप करके किवें बैठे रहे। स्टेज तो एक सिखां दे कातल नूं सन्मानित किया जा रहा सी तां तुसीं चुप किवें बह गए। तो उन्होंने नाल ही ऐलान किया कि अज तो बाद कदे इंदौर नहीं आवांगा। भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी दे नाल उस तो बाद असी तुरंत गलबात की फोन ते तां उन्होंने कहा कि मैं ये ऐलान कर चुकिया कि मैं बिल्कुल इंदौर नहीं आवांगा, जो इत्थों की संगत ने प्रबंधकों ने गलती की है। हालांकि उन्होंने ये भी दस्सिया कि गुरु घर के जिहड़े प्रधान ने वो इत्थे नहीं सन, वो किते बाहर सन, तां उन्होंने इजाजत दी कि तुसीं जो भी इसका विरोध जिस तरीके नाल भी करना चाहुंदे हो तो कर सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं प्रकाश पुरब समागमां दे विच ऐतकी कोई खलल नहीं पावांगा। उस तो बाद उन्होंने दूसरी स्टेज ते जाके किसी दूसरी थां ते जाके कीर्तन किया भी, पर उस तो बाद कहते इंदौर शहर च मैं नहीं आवांगा। नाल ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं कोई सियासी लीडर नहीं हाँ, जो मैं कोई सियासी बयानबाजी करां साडे जज्बात ने, असीं नहीं देख सकते कि दिल्ली समेत 18 सूबियां दे विच जिहड़ा कतलेआम होया सी उन्हां दे विच शामिल लोकां नूं लीडरां नूं असीं गुरु घरां दे विचों सिरोपाओ मिलदे देख सकीए। स्टेज तो जो मनप्रीत सिंह कानपुरी ने बोलिया उहदा थोड़ा जिहा हिस्सा तुहानूं सुणाउंदे हां। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। और याद रखो मेरी गल ही नोट कर लियो, दोबारा भुगतोगे। तुहानू गल ही नहीं समझ आउंदी। मैं लड़ा दिन रात तुरन वाला, तुसीं पग्गां क्यों मनियां ला के थल्ले रखो, कुरबाना क्यों पाईआं जे, की पल्ले रखिया तुहाडी राजनीति? ये कहंदी अपने धीआं दी पत्त लवा के तुसीं सारा कुछ अपना वेच दिओ। ਇਹ पीले परने जिन्हों मर्जी देने ने, केसरी परने, ये केसरी परने की वैल्यू है। सारा सरपंच वार के गुरु गोबिंद सिंह ने केसरी परना दिता तो तुसीं कित्थे रोल दिता, किरपाना कित्थे रोल दी। ये मेरा वचन रहा, गुरु गोबिंद सिंह का पुत, तां गुरु गोबिंद सिंह का पुत दोबारा इंदौर नहीं आवांगा अपनी जिंदगी।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 3 ETOs, 6 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ RTA ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੁੜ DTA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ RTA ਦੀਆਂ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ DTO ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ RTA ਲਾਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ RTA ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ DTO ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DTO ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DTO ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ RTA ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 7 RTA ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ STM ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾਜੀ ਟਰਸਟ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਸਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਸਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਟਰਸਟ ਦੇ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਅਸਤਬਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ, ਜੰਗਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਧੀ ਸਣੇ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜੂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੜਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਨੂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦੇਖੋ। ਸੋਨੂ ਰਾਜੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਰਾਜੂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੋਨੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। 3 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਥਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਥਾਰ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਮਰ ਸਿਰਫ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਮੋਟ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਵੇਲੜ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਵੇਲੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਖਿੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦਾ 100% ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਜਾਓ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦਸੌਂਧ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
कहाउंदी है। जिथे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब सुभाएमान है, उत्थे सिख संगत दा भी एक वड्डा जत्था गया होया। सिख श्रद्धालुआं दे जत्थे दा पाकिस्तान दे विच निੱਘਾ स्वागत भी किया गया अते उत्थे वड्डी गिणती दे विच संगत दी हाज़री दे विच गुरु साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर विखे भी पहले पातशाह गुरु नानक साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा शरधा ते उत्साह दे नाल मनाया गया। वड्डी गिणती दे विच संगत इत्थे पहुंची हुई सी। SGPC दे वल्लों गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए ते फिर पूरा दिन कीर्तन प्रवाह चलिया है। इस मौके SGPC दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने संगतां नूं प्रकाश पुरब दी वधाई दिंदिआं गुरु साहिब दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ते ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਪੈੜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਨ, ਪੀਵੋ ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਈਓ ਸਹੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲੌ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 553ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, 13-13 ਤੋਲਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2016 ਚ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ देखो 22 सूबे लागू है, अरुणाचल प्रदेश लागू है, तमिलनाडु लागू है, दिल्ली सरकार ने लागू किया है, हरियाणा लागू है, तो पंजाब दे विच इन्नी देरी हुई पर फिर भी उस तो बाद भी अज पता नहीं हैगा
ज़्यादातर लोगों को कि आनंद मैरिज एक्ट के अधीन अपन जो सिख परिवार ने अपन शादियां जो आनंद मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते। सो आनंद मैरिज एक्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जाऊगा, नाल ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2016 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਤਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 62ਵਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਰ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੜਕੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ
3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 6-7 ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ NRI ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿੱਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 3-3 ਦਿਨ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸੀਰਾ ਲਿਓਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 576 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
पूरा कर लिया। गृह मंत्रालय की 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक देश की हर मात भाषा असल रूप में सुरक्षित रखने ते उसका विश्लेषण करने के लिए कौमी सूचना विज्ञान केंद्र विखे एक वैब आर्काइव स्थापित करने की योजना है। कौमी जांच एजेंसी यानी कि NIA ने मुंबई की विशेष अदालत दे विच दायर अपनी चार्जशीट विच दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की अगवाई वाली डी कंपनी ने सियासतदानां ते कारोबारियां नूं निशाना बनाउण दे लई विशेष यूनिट कायम किया है। प्रमुख शख्सियतां विरुद्ध वरते जाण वाले घातक हथियार उपलब्ध करवाए ने। एजेंसी ने कहा कि डी कंपनी ने सियासतदानां ते कारोबारियां समेत उगियां शख्सियतां ते हमला करके लोकां दे विच दहशत फैलाउण दे लई इकाई की स्थापना की। सूत्रां मुताबिक दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील अते 3 होरां दे खिलाफ भारत विच अतवाद फैलाउण नूं लैके जिहड़ा हैगा वो चार्जशीट दाखिल की गई है। चंडीगढ़ तो पंजाबी ट्रिब्यून के सीनियर पत्रकार दविंदरपाल सिंह के छोटे पुत्र अर्श शर्मा उम्र महज 25 साल की सी। सड़क हादसे दे विच दर्दनाक मौत हो गई है। अंतिम संस्कार 8 नवंबर नूं बाद दोपहर 3:30 बजे चंडीगढ़ के सैक्टर 25 के शमशान घाट विच कीता गया। इस खबर तो बाद पत्रकार भाईचारे दे विच सोग की लहर है। ਜਿਹੜੇ भी दविंदरपाल सिंह नूं जाणदे ने, उन्हां दी कलम नूं पहचाणदे ने, उन्हां दे जानन वाले ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ सदमे दे विच ने, क्योंकि अचानक एक नौजवान पुत्र है जिहड़ा उन्हां दा ओह गुआचिया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने भी दुख का प्रगटावा किया है ते वख-वख जिहड़ियां जथेबंदियां ने, जमहूरी जथेबंदियां, उन्हां ने भी दुख प्रगटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा बयान जारी करते हुए कहा है कि विद्या यानी कि सिक्ख्या मुनाफा कमाउण दा जरिया नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए है। अदालत ने मैडिकल कॉलेजां दे विच ट्यूशन फीस 24 लाख रुपये सालाना करन दे आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले नूं रद्द करन दा जिहड़ा आंध्र हाई कोर्ट दा हुक्म है उसनूं बरकरार रखिया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्मां नूं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी सी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 24 लाख रुपये 1 साल की फीस है जिहड़ी ओह मैडिकल कॉलेज की नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अहमद शाह ते जस्टिस सुधांशु धूलिया ने पटिशनर नारायण की पटिशन तो बाद मैडिकल कॉलेज ते आंध्र प्रदेश ते 5 लाख रुपये का जुर्माना लाया। रकम है जिहड़ी 6 हफ्तियां दे अंदर अदालत की रजिस्ट्री दे विच जमा करवाउणी होएगी। पंजाब दीयां खास खबरां दी खास बुलेटिन दे विच तुहाडी सब तो इजाजत चाहुंदे हां। शाम नूं एमरजेंसी बुलेटिन दे विच फिर मिलांगे। धन्नवाद।